నమస్కారం. N24 న్యూస్ వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. గుజరాత్ లో సెమీ కండక్టర్ ప్లాంట్ ప్రారంభించిన మోదీ దేశ చిప్ తయారీలో కీలక ముందడుగు. ప్రపంచ సరఫరాదారుగా భారత్. సనంద్ లో రెండో ప్లాంట్ ప్రారంభం. దళిత క్రైస్తవులకు రిజర్వేషన్లపై షర్మిల డిమాండ్. మతంతో సంబంధం లేకుండా ఎస్సీ హోదా. బీజేపీపై ఘాటు విమర్శలు. అన్యాయం ఆపాలని కేంద్రానికి షర్మిల సూచన. ఐపీఎల్ నేపథ్యంలో బెట్టింగ్ పై దయాకర్ హెచ్చరిక. యువత బెట్టింగ్లకు దూరంగా ఉండాలని సూచన. అప్పుల భారంలో పడద్దన్న పిలుపు. ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందన్న హెచ్చరిక. విజయవాడలో సివిల్ సప్లైస్ పై మంత్రి మనోహర్ సమీక్ష. గ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ స్టాక్ పై చర్చ. సరఫరా పరిస్థితులపై సమావేశం. వినియోగదారుల సేవలపై కీలక ఆదేశాలు. నక్సల్ రహిత దేశం ప్రకటనపై సిపిఐ నారాయణ స్పందన. లొంగిపోయిన వారికి స్వేచ్ఛ లేదన్న వ్యాఖ్య. మావోయిస్టుల పరిస్థితిపై ఆందోళన. సిపిఐ అండగా ఉంటుందన్న హామీ. సెమీ కండక్టర్ రంగంలో భారత్ మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. గుజరాత్ లోని సనంద్ లో కైనెస్ సెమీ కండక్టర్ ప్లాంట్ ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. దేశంలో రెండో ప్లాంట్ గా ఇది చిప్ తయారీలో ముఖ్య మైలురాయిగా నిలవనుంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో విశ్వసనీయ సరఫరాదారుగా భారత్ ఎదుగుతోందని మోదీ తెలిపారు. దేశీయ తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచే దిశగా ఈ ప్రాజెక్టు కీలకమని పేర్కొన్నారు. టెక్నాలజీ రంగంలో ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లక్ష్యాన్ని ఇది బలోపేతం చేస్తుందన్నారు. యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయన్నారు. భవిష్యత్ టెక్నాలజీ అవసరాలను తీర్చిదిద్దేలా ఈ ప్లాంట్ పనిచేస్తుందన్నారు. इक्कीसवीं सदी का ये दशक आरंभ से दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया है. संकट पैंडेमिक का रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का रहा है. इसमें भी सबसे बड़ी भुक्तभोगी ग्लोबल सप्लाई चेन रही है. चाहे चिप्स हो, रेयर अर्थ मिनरल्स हो, एनर्जी हो, एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत प्रभावित हुए हैं. ये मानवता के तेज विकास से जुड़ी चीजें हैं. इनकी सप्लाई चेन में, इनके फ्लो में ब्रेक लगने से पूरी ह्यूमैनिटी का विकास प्रभावित होता है. इसलिए भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश का इस दिशा में आगे बढ़ना पूरे विश्व के विकास के लिए बहुत अहम है. దళిత క్రైస్తవులకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలంటూ ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు. మతంతో సంబంధం లేకుండా ఎస్సీ హోదా ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండాతో వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించారు. దళిత క్రైస్తవులకు జరుగుతున్న అన్యాయం సరిచేయాలన్నారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణలో భాగంగా సమాన హక్కులు కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందన్నారు. ఈ అంశంపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరగాలని కోరారు. Against the Dalit Christians. In essence, Congress party feels that gross injustice is being done to the Christian Dalits because in the state of Andhra Pradesh, there is a huge number of Dalits that have been converted to Christianity. This has happened over generations, and today there are a lot of people, almost 20% of the population are Dalits, and 80% of them would definitely will fall under the Christian category. So all these people run the risk of losing their reservations and run the risk of losing the protection that the SC/ST Atrocity Act gives to them. In which case, their livelihoods, their lives will be affected, and Congress party takes serious objection to this. Also, the Congress party is alleging that the agenda of the BJP has been to attack Dalits, to attack Christians, to attack Muslims. Godhra, Manipur being classic examples of these. This whole thing now, this act against the Dalits is being carried out by the BJP only because they want to have a provision of carrying out more attacks on Dalits, Christians and Muslims. The whole point
of doing injustice to them is because the BJP treats them as second grade citizens or inferior citizens. So the agenda of the BJP party has not been to implement the Constitution of India, but the Constitution of the RSS. And according to the RSS ideology, they do not want to have Dalits, Christians or Muslims in the country of India itself. Their whole agenda is to destroy them or to undermine them so much that they be restricted in society to the extent that they will be treated as inferior citizens. Congress party takes serious objection to this. Congress party has in the past fought for this right for Dalits, P.V. Narasimha Rao ji as Prime Minister and Y.S. Rajshekar Reddy ji as Chief Minister, both of them were in support of this Dalits Christians being treated as SCs. Thereby, Congress party even today stands by this, and we demand that Justice Ranganathan Misra committee, the report that they submitted, be upheld, because that report clearly says that religion has got nothing to do with the caste, and SCs are being discriminated in this country as a matter of fact. And thereby the Article 341 para 3, which states that only Hindus, Sikhs and Buddhists can be considered as SCs, that para itself should be eliminated. Congress party demands that this be done. Also, this report has to be tabled in the parliament. A debate has to be conducted. Parliamentarians have to speak about it. Parties have to speak about it. The people have the right to know which party stands for them and which party does not stand for them. కాంగ్రెస్ నేత కాటా శ్రీనివాస్ గౌడ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను బీఆర్ఎస్ నేత సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. హరీష్ రావు నాయకత్వంలోనే పటాన్ చెరు అభివృద్ధి సాధించిందని తెలిపారు. అనవసర విమర్శలు మానుకుని ప్రస్తుత ప్రభుత్వ నిధులు తెచ్చి అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. వ్యక్తిగత ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులను చేయడం ముఖ్యమన్నారు. రాజకీయ లాభాల కోసం విమర్శలు చేయడం ప్రజలకు నష్టం కలిగిస్తుందని తెలిపారు. అభివృద్ధి అంశాలపై చర్చ జరగాలని సూచించారు. దాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పటాన్ చెరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, మరి ఒక్క ఆలోచన మీరు చేయాలి. హరీష్ రావు గారంటే ఆయన ఒక ఉద్యమ వీరుడు. మన తెలంగాణ ఇవాళ ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి కారణం కానీ, మరి 2014కు ముందు పటాన్ చెరు కాన్స్టిట్యున్సీ ఏ రకంగా ఉండే, 2014 తర్వాత పటాన్ చెరు కాన్స్టిట్యున్సీ ఏ రకంగా డెవలప్ అయిందంటే అది మరి హరీష్ రావు గారి నాయకత్వం, హరీష్ రావు గారి సహకారం లేకుండా మరి ఈ పటాన్ చెరు కాన్స్టిట్యున్సీ ఈ విధంగా అయ్యేదా ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. మరి అంత గొప్ప వ్యక్తి గురించి మరి మన స్థాయికి తగ్గట్టు మనం మాట్లాడుతున్నామా? ఆ హరీష్ రావు గారి గురించి మాట్లాడే అంత స్థాయి మనకు ఉందా లేదా అని ఒక్కసారి. తెలంగాణలో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అవినీతి అక్రమాలతో రాష్ట్ర గౌరవాన్ని దెబ్బతీసిందని ఎమ్మెల్యే మందుల శామ్యూల్ విమర్శించారు. కేటీఆర్, హరీష్ రావు హైదరాబాద్ లో తమ ఆస్తుల వివరాలు వెల్లడించాలని సవాల్ చేశారు. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిపై చేస్తున్న విమర్శలు రాజకీయ అసూయతోనే చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఆయన పనితీరును చూసి భయపడుతున్నారన్నారు. ప్రజల ఆశయాలను విస్మరించిన గత ప్రభుత్వంపై ప్రజలు ఇప్పటికే తీర్పిచ్చారన్నారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా పనిచేస్తోందని తెలిపారు. మీ ధర్మంగా చెప్పురి, హైదరాబాద్ లో మీకు ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయో మీ ధర్మంగా చెప్పురి. నిజంగా మీరు అబద్ధం ఆడనంటే మీరు సత్యచంద్రుడికి ఏమైనా పాలెల్లో లే పంగోలు అయితే చెప్పురి. మొత్తం దోసుకున్నారు కదా. కాళేశ్వరం ఎక్కడ బాయే, కాకతీయ ఎక్కడ బాయే. పాప నాయనరసింహారెడ్డి అంటుండే, స్వర్గీయ నాయనరసింహారెడ్డి గారు మిషన్ కాకతీయ దాని పేరు పెట్టుకుంటే ఆయన ఏమంటుండే, ఇది కమిషన్ కాకతీయ అంటుండే. అందుకనే రెండోసారి మంత్రి పదవి చేయలేరు. ఇంత దుర్మార్గంగా చేసిన మీరు తెలంగాణ ఇలా పొంగులేటి గారు కాంగ్రెస్ లో ఎప్పుడైతే చేరిండో వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే చెమటలు పుట్టినాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీలో పొంగులేటి గారు జాయిన్ అయిన తర్వాత వారికి చెమటలు పుట్టాయి. అయిపోయిందని మా పని అనుకున్నారు. ఆ కోపం ఇప్పుడు ఎలా తీస్తున్నారు. ఈ రాళ్ల పంచాయతీ, ఈ భూముల పంచాయతీ ఎక్కడిది? మీకు ఆక్రమించుకున్న భూములెన్ని, మీరు హైదరాబాద్ లో ఆక్రమించుకొని కట్టిన బిల్డింగ్లన్నీ కనుక పొంగులేటి మీద మీరు బర్తరఫ్ చేయాలని ఏదైతే గవర్నర్ గారికి అప్పీల్ చేసినరో, మిమ్మల మున్సిపల్ ఎన్నికలలో, ఎంపీ ఎన్నికలలో, సర్పంచ్ ఎన్నికలలో మిమ్మల్ని ప్రజలు బర్తరఫ్ చేసినారు. ఇప్పుడైతే కొద్దిగా మీరు మిలిగిరు, అది కూడా మిలగరుగా. ఎందుకంటే దుర్మార్గంగా తెలంగాణ ప్రజానికి తెలంగాణ ఔన్నత్యాన్ని, తెలంగాణ గౌరవాన్ని
మీరు తీసేసిరు. మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఉన్న పార్టీని తెలంగాణ తీసేసి భారత రాష్ట్రపతి ఎక్కడిది? మీరు నిజంగా కూడా మహారాష్ట్రలో ఒక దుకాణం తెరిచినారు, అడబోయి విజయవాడ చంద్రశేఖర నాయుడు ఒక అధ్యక్షుని చేసినారు, మళ్ళా గెలిస్తే మీ ఏమైనా చేస్తారు అనుకున్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు మామూలు ప్రజలు గారు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 1978లో భారతదేశం మొత్తం వేరే జనతా పార్టీ వస్తే 78లో జరిగిన ఎన్నికలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించి మర్రి చెన్నారెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసింది ఇక్కడ. అందుకనే తెలంగాణ ప్రజానికం చాలా జ్ఞానవంతులు. మీ దోపిడిని చూసిండ్రు, మీ దురతనాన్ని చూసిండ్రు, మీ కుటుంబాన్ని చూసిండ్రు. అందుకనే మీ విచ్చలవిడితనాన్ని చూసి 2023లో మీకు కర్ర కాసి వాత పెడితే ఇంకా మరకలు ఇంకా మానిపోలే. అందుకోసం నీకు ఎవరు దొరకలేగా కనుక ఈ పొంగులేడి కనుక మా దగ్గర నుంచి దూరం అయిండు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది, రేవంత్ రెడ్డి గారు పొంగులేడి గారు ఒకటైనరు కనుక మా పని పెట్టిరు కదా అని చెప్పి మీకు కోపం ఉంది. అందుకోసమనే మీ దుర్మార్గాలు చూసి, మీ అహంకార పూరితమైన విధానాలు చూసి పొంగులేడి గారు మీ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చాడు. అప్పుడే మీ పతనానికి నాంది పలికింది ఆ కోపం. మెట్రో రైల్ అంశంపై బయట విమర్శలు చేస్తున్న కేటీఆర్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడకపోవడం ఎందుకని ప్రభుత్వ విప్ ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రశ్నించారు. బడ్జెట్ సమావేశంలో ఆరోగ్య బీమా, విద్యార్థులకు అల్పాహారం వంటి కీలక పథకాలు ప్రవేశపెట్టామన్నారు. కానీ వాటి ప్రభావం ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతిపక్షం వాకౌట్ చేసిందని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి పనులను దారి మళ్లించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. నివృత్తి చేసే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తుంది కదా. ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తు కోసం మేము మెట్రో రైలును ఎందుకు టేక్ ఓవర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము, హైదరాబాద్ నగరం కోసము, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ కోసము, ఇక్కడ నివసిస్తున్న కోట్లాది మంది ప్రజల కోసము ఏం చేయబోతున్నామో మేము చెప్తాం కదా. ఒకవేళ ప్రభుత్వం చేసే కార్యాచరణలో ఏదైనా లోపం ఉంటే మీరు శాసనసభ వేదికగా మీరే పలుపార్లు రేజ్ చేసిన ఇష్యూ మీద మీరు మాట్లాడే అవకాశం మీకు వస్తే ఎందుకు మీరు పారిపోయినరంటే మీ ఆరోపణలో పసలేదు, మీ ఆత్మకు శుద్ధశుద్ధి లేదు అనే అర్థం కదా. అలాగే ముఖ్యమైన విషయం, బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్న సమయంలో ఆ బడ్జెట్ కాయిదాలను చింపి చెవిలో పెట్టుకొని బయటికి పోవడం అనే ఒక అనాగరికమైన చర్య మొత్తం తెలంగాణ ప్రజలు గమనించారు. అందరు అనుకున్నారు వాళ్ళకు తెలివి లేదు, దుందుడుకుతనము ఏదో పోయిరని కాదు. పూర్తి సెన్సస్ తోటి బడ్జెట్లో బ్రహ్మాస్త్రాలు లాంటి పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్నది విని అది డైవర్ట్ చేయాలి, దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటే మా కొంప కొల్లేరైతుంది అని చెప్పి డైవర్ట్ చేసిన తర్వాత మేము గమనించిన సభలోనే ఉన్నాం, డైవర్ట్ చేయడానికి వాకౌట్ చేసినారు. మొదలు బట్టి విక్రమార్క గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి నుంచి చెప్తా ఉన్నారు కొన్ని విప్లవాత్మకమైన మార్పులు బడ్జెట్లో ప్రవేశపెడతామో, కేటాయింపులు కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఏమున్నది దాంట్లో? 1,15,00,000 మందికి ఆరోగ్య బీమా, 1,15,00,000 కుటుంబాలకి ఆరోగ్య బీమా అనేది భారతదేశ చరిత్రలో 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ప్రభుత్వం ప్రతి రేషన్ కార్డు హోల్డర్కి కూడా 5 లక్షల రూపాయల బీమా కల్పించే ఒక పథకం. దాన్ని అనౌన్స్ చేయగానే వాళ్ళ కళ్ళు బయర్లు గమ్మినాయి. దాంతో ఆగలే మేము. నెక్స్ట్, ప్రతి విద్యార్థికి మార్నింగ్ అల్పాహారం ఇస్తాము, మధ్యాహ్నం వాళ్లకు లంచ్ పెడతాము, విద్య మీద మేము కూలంకషంగా చర్చ జరుపుతాము, బడ్జెట్ కేటాయిస్తున్నాము, కొత్త పథకాన్ని తీసుకొస్తున్నాము అని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్పడము అర్థమైపోయింది వాళ్లకు. ఏదో కొంపలు మునిగేటట్టు ఉన్నాయి. ఈ 2 అంశాలు ప్రజల్లోకి పోతే మేము చేసే యాగి అన్ని మర్చిపోతారు, ప్రజలు దీని మీద చర్చ పెడతారు అన్న ఉద్దేశంతో, ఒక కుట్రతోటి, ఒక సంకుచితమైన మనస్తత్వంతో, ఈ ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి మంచి పేరు కూడా రావద్దు అన్న దుగ్ధతోటి వాళ్ళు వాకౌట్ చేసిన విషయము తెలంగాణ ప్రజలందరూ గమనించాలి. మాకు తెలుసు వాళ్ళ ఎత్తులు జిత్తులు, 25 ఏళ్ల నుంచి మేము చూస్తా ఉన్నాం. ఇది ఖచ్చితంగా ఆ విజయవాడ కానూరులోని సివిల్ సప్లైస్ భవన్ లో రాష్ట్ర ఆహార పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఎల్పీజీ గ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ స్టాక్ పరిస్థితులు, వినియోగదారులకు సరఫరా వ్యవస్థపై సమగ్రంగా చర్చించారు. ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులు, శాఖ అధికారులు పాల్గొని ప్రస్తుత పరిస్థితులపై వివరాలు అందించారు. ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సరఫరా కొనసాగించాలని మంత్రి ఆదేశించారు. నిల్వలు సరిపడా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ధరల స్థిరత్వం, సరఫరా లోపాలు లేకుండా ఉండే విధంగా సమన్వయం అవసరమన్నారు. Sending us regular instructions and details of how to take this forward. But a normal chief dependency of bookings beyond 10 days to 12 days, 13 days. So the agencies we request all the agencies to focus on those agencies where the delivery of public, not to, which will also help people. To
very near to 2.8. Where is our requirement is for the of EDs also. That also received, and I forward to the ED committee also for getting that 10% extra based on that recent development PH expense. All those things are there. Sir, regarding that 30% bifurcation was given. We are not talking about anyway, don't worry. We're talking only about the 70%, that's plenty. The 10% is inclusive of this. 70% includes 10%, no. No, that will make it to 80%. Presently 70% is. On a gradual basis, it's not part of that. What I would request you to do is, please prepare a chart for GCs. Let GCs also update us on a daily basis how they are distributing the non-commercial. Now that the schools are closing and the hostels are closing, we should prioritize bringing the business back. So we have an indicative plan, sir. Go to the next slide. ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల నేపథ్యంలో యువత బెట్టింగ్లకు దూరంగా ఉండాలని టీపీసీసీ నేత చెనగాని దయాకర్ సూచించారు. బెట్టింగ్ అలవాట్లు యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తాయని హెచ్చరించారు. అప్పులు చేసి కుటుంబాలకు భారంగా మారకూడదన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం బెట్టింగ్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు. యువత చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో మోసపోవద్దని హెచ్చరించారు. బాధ్యతతో వ్యవహరించి తమ భవిష్యత్తును కాపాడుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. వెనక ఉన్నటువంటి ముఠాను కూడా కట్టడి చేసే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉన్నది. తెలంగాణ ప్రజాప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అధికారం రాగానే యువతకు విద్యా ఉపాధి అవకాశాలు పెంచే విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ స్కిల్ యూనివర్సిటీ, ఇవాళ విద్యా ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది తెలంగాణలో. ఐపీఎల్ మ్యాచ్ అనేది వినోదాత్మకంగా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి తప్ప దానికి బానిసై దాని జూదంగా అప్పుల పాలై బెట్టింగ్ యాప్లకు పాల్పడి మీరేదో సంపాదించాలనుకొని అత్యాశలకు పోయి తల్లిదండ్రులకు భారంగా మారొద్దని కూడా యువతకు కోరుతా ఉన్నాను. బెట్టింగ్ యాప్లు అనేది పచ్చి బోగస్. దాంట్లో మీరు భాగమై మీ జీవితాన్ని, మీ అమూల్యమైన జీవితాన్ని వృధా చేసుకోవద్దని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా, డీజీపీ గారు కూడా మనవి ఈ బెట్టింగ్ యాప్లపై కఠినంగా చర్య తీసుకొని యువత భవిష్యత్తుకు మీరు కాపాడే ప్రయత్నం కూడా చేయాలని కూడా మరి కోరుతా ఉన్నాను డీజీపీ గారికి. దయచేసి తెలంగాణ యువత కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ యువత పిల్లలపై కూడా నిఘా పెట్టి వాళ్ళకు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోవాలని కూడా మరి కోరుతూ ఈ బెట్టింగ్ యాప్లకు పాల్పడొద్దు. సూపర్ 6 పథకాల అమలుతో జగన్ మతి భ్రమించిందని మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ విమర్శించారు. చంద్రబాబు విజన్, పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్ కృషితో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి దిశగా దూసుకువెళ్తుందన్నారు. 21 నెలల్లోనే కీలక పథకాలను అమలు చేసి ప్రజలకు ఉపశమనం కల్పించామన్నారు. రాష్ట్రాన్ని రాబోయే 10 ఏళ్లలో దేశంలో నెంబర్ 1 గా తీర్చిదిద్దుతామని పేర్కొన్నారు. జగన్ వెంటనే యోగా చేయాలని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వ పనితీరును చూసి ప్రతిపక్షం అసహనం వ్యక్తం చేస్తోందన్నారు. విష ప్రచారాలు చేశారు. సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ అవడంతో మతి భ్రమించి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అదేవిధంగా ఈ రోజున వస్తున్న పెట్టుబడులన్నీ ఎక్కడ అసాధ్యం, ఇవన్నీ అసాధ్యం, వీళ్ళ వల్ల అవ్వదు, ఎందుకు ట్రై చేస్తున్నారో తెలియదు అని చెప్పే పరిస్థితిగా ఆనాడు ఉంటే ఈరోజు అవన్నీ నా వల్లే సాధ్యమయ్యాయి, నేనే తీసుకుని వచ్చానని సిగ్గు లేకుండా పిచ్చివాగులు వాగుతూ ఉన్నారు. గత 5 ఏళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఇటు టీడీపీ కార్యకర్తలను కానీ, జనసేన కార్యకర్తలను కానీ, అలాగే బీజేపీ కార్యకర్తలను కానీ ప్రశ్నించే ఏ గొంతునైనా సరే కేసుల ద్వారా పీకి నొక్కి ఇబ్బందులు పెట్టే పరిస్థితి వైఎస్ఆర్సీపీ ఉండేది. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డిపై వస్తున్న ఆరోపణలను ఎమ్మెల్యే పాయం వెంకటేశ్వర్లు ఖండించారు. ప్రజాసేవ కోసం రాజకీయాల్లోకి వచ్చి నిస్వార్థంగా పనిచేస్తున్న నాయకుడిపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం సరికాదన్నారు. ఖమ్మం జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఎప్పుడూ ప్రజల మధ్య ఉంటున్నారన్నారు. వ్యక్తిగత అక్కసుతో అసెంబ్లీ వేదికగా విమర్శలు చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమన్నారు. ప్రజలకు సేవ చేసే నాయకుడిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం అనైతికమని పేర్కొన్నారు. రెడ్డి గారు 2014 ఎన్నికల్లో, అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున లేచి పడుతున్నటువంటి సందర్భం, తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా ఆ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉద్యమాలకు పెట్టింది పేరు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా అంటేనే కమ్యూనిస్టుల ఉద్యమాల జిల్లాగా పేరుంది. అటువంటి ఉద్యమాల జిల్లాలో అతి తక్కువ సమయంలో అన్ని వర్గాల ప్రజల ప్రేమ అభిమానాలు పొందినటువంటి ఒక మంచి నాయకుడిగా మరి ఎదిగినటువంటి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అతి తక్కువ సమయంలో 2014 అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఖమ్మం పార్లమెంట్ సభ్యులుగా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు గెలిచారు. వారితో పాటు 4 ఎమ్మెల్యేలు కూడా గెలిపించడం జరిగింది. అంత ప్రజాదరణ ఉన్నటువంటి గొప్ప నాయకుడు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అటువంటి మంచి నాయకుడి పైన
మచ్చలేని నాయకుడి పైన అసెంబ్లీ అంటే ఒక దేవాలయం. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, తెలంగాణ సమాజాన్ని, తెలంగాణ ప్రజల సమస్యల్ని చర్చించి పరిష్కారం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తూ దినదిన అభివృద్ధి చెందుతూ ముందుకెళ్తూ సమస్యల మీద చర్చించేటువంటి దేవాలయం లాంటి అసెంబ్లీ లోపల ఆధారం లేని నిరాధారమైనటువంటి కడుపు మంటతో ఇవాళ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మంత్రిగా ఉంటే జీర్ణించుకోలేక మనసులో ఉన్నటువంటి ఆవేశం, బాధ ఎల్లగెక్కే పద్ధతుల్లో వారిని వ్యక్తిగతంగా బదనాం చేయాలని, మంత్రిగా బదనాం చేయాలని, తద్వారా ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలని ఆధారం లేనటువంటి నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలతోని అసెంబ్లీ లోపల ప్రజల ముందు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మైనింగ్ చేసినారని చెప్పేసి, అక్రమ మైనింగ్ చేసినారని చెప్పేసి మరి ఆరోపణ చేయడం అది ఎంతవరకు సబబని చెప్పేసి, నేను 10 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు. అసెంబ్లీ వేదికగా మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డిపై చేసిన ఆరోపణలను ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం ఖండించారు. హరీష్ రావు, కేటీఆర్ చేసిన ప్రచారం పూర్తిగా అబద్దమన్నారు. మంత్రి ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ప్రజాసేవలో ఉన్న నాయకుని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయడం అనైతికమన్నారు. తప్పుడు ఆరోపణలకు హరీష్ రావు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కేటీఆర్ గారు కొండందోవి ఎలకను పెట్టిన చందంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని, నిండు అసెంబ్లీని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేయడానికి కంకణబద్దులై వీళ్ళిద్దరూ అసెంబ్లీలో ఒక పెద్ద అబద్ధానికి తెరదించారు. పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అక్రమ మైనింగ్ కు పాల్పడ్డాడని, రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి మైనింగ్ చేస్తుంది, ఈ మైనింగ్ కు అనుమతులు లేవు అని చెప్పేసి మాట్లాడారు. మేము ఈ సందర్భంగా హరీష్ రావు గారిని సూటిగా అడుగుతున్నాం, అసలు రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి మైనింగ్ ఉన్నదా? ఎక్కడ మైనింగ్ లీజ్ ఉన్నది? అసలు వాళ్ళు మైనింగ్ చేసిండ్రా? వాళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఉన్నమాట నిజమే, కానీ క్రషర్ ఉన్నదా? రాఘవ పేరుతో క్రషర్ ఉంటే చూయించు, రాఘవ పేరుతో మైనింగ్ లీజ్ ఉంటే చూయించు. కానీ లేని అబద్ధాన్ని, లేని అంశాన్ని రాఘవ గ్రూప్కి అద్ది పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని బదనం చేయడానికి కంకణబద్దులయ్యారు బామర్దులు. ఇది వాస్తవం. యాక్చువల్ ఈడ మైనింగ్ లేదు. ఎక్కడన్నా అండర్ గ్రౌండ్ సెల్లారు కొడుతున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి బోర్లు తీసుకొచ్చి అక్కడ డంప్ చేస్తుంటే ఆ డంపింగ్ కాడ క్రషింగ్ చేసుకుని అమ్ముకోవడానికి నా తిరుమల కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకుని రోడ్డు కాంట్రాక్టర్లకు, బిల్డర్స్కు అమ్ముతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఏ శిక్షకైనా సిద్ధమన్నా రా, మరి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పు. నేను తప్పు చేసిన పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, ఆ క్రషరు రాఘవది కాదు, రాఘవలో అసలు మీరు డైరెక్టర్లే లేరు, నాకు వచ్చినటువంటి తప్పుడు సమాచారంతో ఈ సమాజానికి నేను తప్పుడు సంకేతాలను ఇచ్చినా, తప్పుడు సమాచారాన్ని ఇచ్చినా నన్ను క్షమించమని చెప్పేసి అడగండి. కానీ ఇలాంటి తప్పుడు భావజాలాన్ని, తప్పుడు వాతావరణాన్ని, తప్పుడు సంస్కృతిని, రెచ్చగొట్టేటువంటి సంస్కృతిని, మనుషుల యొక్క విలువల్ని మంటగలిపేటువంటి పదాల్ని, మనుషుల యొక్క విలువల్ని. మైనింగ్ మాఫియా అంశంపై కాంగ్రెస్ నేత కాటా శ్రీనివాస్ గౌడ్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. పటాన్చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మైపాల్ రెడ్డిపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. అక్రమ సంపాదనలో హరీష్ రావుకు కూడా సంబంధం ఉందన్నారు. 380 కోట్ల స్కామ్ ను చిన్న విషయంగా చూపించడం సిగ్గుచేటని విమర్శించారు. భూ కబ్జాలు, అక్రమ మైనింగ్ కు గూడెం కుటుంబం కేంద్రంగా మారిందన్నారు. బాధితులకు న్యాయం చేయాల్సింది పోయి కబ్జాదారులను కాపాడుతున్నారని ఆరోపించారు. మరి ఈరోజు ఈ మైపాల్ రెడ్డి గురించి, వారి సోదరు గురించి ఇంత బాధపడతా ఉన్నారంటే మరి మాకైతే అనుమానం వస్తూ ఉంది. మరి ఈరోజు ప్రతి దాంట్లో, ప్రతి అక్రమంలో ఖచ్చితంగా మీ వాటా ఉన్నదేమో అని చెప్పి మాకు అనుమానం వస్తూ ఉంది. ఇల్లీగల్ లావాదేవీలకి నువ్వు ఈరోజు పట్టం కడతావా? ఆ రోజు నువ్వు కంప్లైంట్ ఇవ్వకుండానో ఇలాంటి అన్ని చట్టపరంగా జరగాల్సిన అన్ని కూడా నువ్వు ఆపాల్సిన బాధ్యత నీకు లేదా? చట్టం నీ చుట్టమా? ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్? ఆ రోజు ఉన్నటువంటి 2023లో మరి ఈరోజు ఆ రోజు మాట్లాడినా కదా 10 సంవత్సరాల ప్రభుత్వంలో మరి ఉన్నటువంటి 38 క్రెషర్లలో దాదాపు 90% మంది అందరూ ఎంక్రోచ్మెంట్ అయ్యారు. ఎవరు కూడా పర్మిషన్లు ఎవరు కూడా సక్రమంగా లేవు. నేను ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేయలేని మాట్లాడుతున్నావు కదా, నీ ప్రభుత్వం కానీ నువ్వు కానీ ఆ రోజు ఏం చేస్తున్నావు అని అడుగుతావు, నాకు అడిగిస్తున్నా అని అడుగుతా ఉన్నాయి. ఈరోజు ఇంద్రేశం రామేశ్వరం మండలంలో 453 సర్వే నంబర్లో మరి ఒకే 12 గుంటలు నిన్న మొన్న పెట్టిన విషయం వాస్తవం కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా. మన కాజుపల్లి కుత్బులాపూర్ బార్డర్ లో ఎక్సెస్ భూమిలో మరి దాదాపుగా 3 ఎకరాల ఫైర్ స్టేషన్ కి ఏర్పాటు చేస్తే దాంట్లో 35 మున్నగులు ఓడిపించిన విషయం వాస్తవం కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా.
అంటే ఇట్లా వందల కోట్ల రూపాయలు, ఇట్లా వేల కోట్ల రూపాయలు ఇట్లా దండుకొని ఇష్టానుసారంగా ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటా ఇవి చేసుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఒత్తాసు పలుకుతూ చూడండి. నిజంగా ప్రజలందరూ మూతిని చేసుకుంటారు. మావోయిస్టుల అంశంపై సిపిఐ నేత నారాయణ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు. దేశాన్ని నక్సల్ రహితంగా ప్రకటించినప్పటికీ లొంగిపోయిన వారికి స్వేచ్ఛ లేదన్నారు. అడవుల్లో జీవించే వారు కూడా బతికే పరిస్థితి ఉందని పేర్కొన్నారు. మావోయిస్టులను హింసించడం, మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టడం సరికాదని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం వారు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడే పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. లొంగిపోయిన వారికి సరైన పునరావాసం కల్పించాలని సూచించారు. తర్వాత వాళ్ళు స్వేచ్ఛ లేదు. వాళ్ళు ఎవరితో కలుసుకోవాలంటే కూడా వీలు కావాలి, ఆన్సర్ పెట్టాలి. వాళ్ళు ఒక పక్క సరెండర్ అయిపోయిన తర్వాత నక్సలైట్ విధానాలకు నేను స్వచ్ఛపని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఎవరితో కలిసి తప్పే ఉంది. ఏమంటే తుపాకులు పెడుతుంటారా? వాళ్ళని ఎవరిని కలవడానికి వీలు లేకుండా ఆటంకపరుస్తున్నారు. వాళ్ళు గుర్తు లేకుండా చేస్తున్నారు. 40 ఏళ్ళు రాజకీయ అధ్యాత్మంలో నుంచి బయటకు వస్తే ఆయన నాకే చెప్పాడు, నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సార్. ఎందుకంటే మాకేం లేదు, బయటకు వచ్చాము, మాకు తిండి లేదు, మాకు ఆధారం లేదు, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లేదు అని బాధపడతారు. అట్లా ఎంతమంది బాధపడతారు నాకు తెలిసింది ఒకతను. అంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం వాళ్ళు జనజీవన శ్రమతో కలవడానికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ విధంగా ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. ఒకటి వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ఉండాలి. వాళ్ళకి కన్నాలు కాపాడాలి కదా, మీరు అది చేయలేకపోతున్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇది ఈ విధంగా హింసించి మానసిక షాప్ పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇప్పుడు కూడా సరెండర్ అయిన వాళ్ళు ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే సిపిఐ సిద్ధంగా ఉంది వాళ్ళని కాపాడుకోవడానికి. ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఆ పార్టీకి చెప్పుకుంటే మేము తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి సహాయం చేస్తాం అనే రకాల విషయాన్ని హామీ ఇస్తున్నాను. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. గుజరాత్ లో సెమీ కండక్టర్ ప్లాంట్ ప్రారంభించిన మోదీ, దేశ చిప్ తయారీలో కీలక ముందడుగు. ప్రపంచ సరఫరాదారుగా భారత్. సనంద్లో 2వ ప్లాంట్ ప్రారంభం. దళిత క్రైస్తవులకు రిజర్వేషన్లపై షర్మిల డిమాండ్. మతంతో సంబంధం లేకుండా ఎస్సీ హోదా. బీజేపీపై ఘాటు విమర్శలు. అన్యాయం ఆపాలని కేంద్రానికి షర్మిల సూచన. ఐపీఎల్ నేపథ్యంలో బెట్టింగ్ పై దయాకర్ హెచ్చరిక. యువత బెట్టింగ్లకు దూరంగా ఉండాలని సూచన. అప్పుల భారంలో పడద్దన్న పిలుపు. ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందన్న హెచ్చరిక. విజయవాడలో సివిల్ సప్లైస్ పై మంత్రి మనోహర్ సమీక్ష. గ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ స్టాక్ పై చర్చ. సరఫరా పరిస్థితులపై సమావేశం. వినియోగదారుల సేవలపై కీలక ఆదేశాలు. నక్సల్ రహిత దేశం ప్రకటనపై సిపిఐ నారాయణ స్పందన. లొంగిపోయిన వారికి స్వేచ్ఛ లేదన్న వ్యాఖ్య. మావోయిస్టుల పరిస్థితిపై ఆందోళన. సిపిఐ అండగా ఉంటుందన్న హామీ. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.